નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। તો પીએમ મોદી એનસીસી કેડેટ્સને મળ્યા હતા અને સાથે જ તેમણે યુવાઓને લઈને પ્રોત્સાહન પણ વધાર્યું હતું। સાથે જ તેમણે યુવાઓને સંબોધન કર્યું હતું। अपने लिए नए भविष्य को देखती है, यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं, उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको और आपका अनसीन पॉसिबिलिटीज को सर्च करना है, अनटच एरिया को एक्सप्लोर करना है और अनइमेजिन सॉल्यूशंस को खोजना है। साथियों, भविष्य के बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्प ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आज देश में हो रहे इस हर बदलाव से परिचित रहे। देश में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण हमारे सामने है। आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी भी है और जोश भी है। आप संकल्प ले सकते हैं। हम हमारे दोस्तों की एक टीम बनाकर अपने मोहल्ले को, अपने गांव, शहर, कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमृत महोत्सव में आप स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल्प जरूर लीजिए। आप में से कई लोग कविता और कहानी लिखेंगे, ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। आजादी की लड़ाई और किसी स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रिएटिव काम करिए। आप अपने स्कूल को भी इस विषय पर कार्यक्रम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं। आप सबके जिलों में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। आप अपने पड़ोस के अमृत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकाल सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आपने सुना होगा, इस साल हमारा भारत G20। તો વડોદરાથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। વડોદરામાં દારૂની રેલમછેલ હોય તે પ્રકારથી 30 થી 40 જેટલી દારૂની બોટલ્સ મળી આવી છે અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે પોલીસ સ્ટેશનથી ખૂબ જ નજીકના અંતરમાં આ દારૂની બોટલો મળી આવી છે, જે બાદ અનેક સવાલો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે જાહેર રસ્તા પર દારૂની રેલમછેલ ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી આ દારૂ મળી આવ્યો છે। બુટલેગરના વાહનમાંથી બોટલ પડી ગઈ હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। રસ્તા પરથી 30 થી 40 બોટલ દારૂ મળી આવતા
અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। તો પોલીસ સ્ટેશનના 100 મીટરના અંતરેથી દારૂ મળતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। સાથે જ પોલીસ સ્ટેશનથી ખૂબ જ નજીકથી આ દારૂ મળી આવતા પોલીસની કામગીરી પર પણ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। તો આમ તો ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ ન મળવું જોઈએ, પરંતુ વડોદરા બાદ ગીર સોમનાથમાં પણ દારૂ જોવા મળ્યો છે। દારૂની રેલમછેલ થતી જોવા મળી રહી છે। એલસીબી ત્યાં પહોંચી હતી અને સાથે જ મોટી માત્રામાં દારૂ અહીંયાથી પકડાયું છે। તો વડોદરા બાદ ગીર સોમનાથમાં પણ દારૂ મળી આવતા અનેક સવાલો અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે કે દારૂ કઈ રીતે પહોંચ્યો છે અને જે પ્રકારથી દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી છે। બેડિયા ગામથી બોલેરો ગામ પાસેથી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। પ્રાચી સરસ્વતી નદી નજીકથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે। તો દારૂ છુપાવવા જમીનમાં ભોયરું પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું। ગીર સોમનાથ એલસીબીએ 36 નંગ દારૂની બોટલ સહિત 4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। તો દારૂના જથ્થા સાથે 2 વ્યક્તિની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો દિયોદરમાં સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા ઐતિહાસિક ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે હત્યાના કેસમાં ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે। આ હત્યારાએ પોતાની માતા, પત્ની અને બાળકની હત્યા કરી હતી। ત્યારે બનાસકાંઠા દિયોદર એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો લાખણી ભાકડિયાલ ગામે હત્યા કેસમાં ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે। 2019માં 3 લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી। માતા, પત્ની અને પુત્રીની હત્યા કરવામાં આવી હતી, જે અંગે કોર્ટે આ ઐતિહાસિક ચુકાદો સંભળાવ્યો છે। તો ઉમરેઠથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। એક યુવકનું ગળું કાપીને તેની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। આ મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ઉમરેઠમાં ગળું કાપીને હત્યાના પ્રયાસ મામલે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે। યુવક યુવતી ગાંધીધામના હોવાનો ખુલાસો થયો છે। યુવક યુવતીને ફરવા જવાનું કહીને ઉમરેઠ લાવ્યો હતો અને ઉમરેઠ પોલીસને આરોપીના ફોટા પણ હાથ લાગ્યા છે। તો એફએસએલે પણ ઘટના સ્થળે જઈને તપાસ કરી છે। તો પૂર્વ સરપંચની હત્યા કરનાર 3 આરોપીઓ ઝડપાયા છે। મહત્વનું છે કે ચૂંટણીની અદાવત રાખીને હત્યાનું કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું અને એ અંગે જે હત્યારાઓ છે તે પકડાઈ ગયા છે। ચોટીલાના શેખલિયા ગામે હત્યા કરવામાં આવી હતી। તો ચૂંટણીની અદાવતમાં હત્યા કરાઈ હતી। હત્યામાં સંડોવાયેલા એક જ પરિવારના 3 લોકો ઝડપાયા છે। દાદા, પુત્ર અને પૌત્ર ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકાના શેખલિયા ગામે પૂર્વ સરપંચની હત્યાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી હતી। ચૂંટણીમાં ફોર્મ પાછું ખેંચવાની બાબતનો ખાર રાખી સમગ્ર હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। મૃતકના પરિવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપી તરફથી વારંવાર ધમકી આપવામાં આવી રહી હતી। સમગ્ર હત્યા કેસમાં પોલીસે એક જ પરિવારના 3 આરોપીને ઝડપીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। તો સુરતમાં એક નિર્દોષ યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। એક તકરારના બાબતે આ હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે પંચશીલ નગરમાં નિર્દોષ યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો। ભાટીના પંચશીલમાં 2 પક્ષો વચ્ચેની લડાઈ જોવા ઉભા રહેલા નિર્દોષ યુવક પર નશાખોરે જીવલેણ હુમલો કર્યો। હોટલ અને સાગર નામના યુવકનો ઝઘડો થતા સાગરે અર્ધનગ્ન હાલતમાં આવીને નિર્દોષ યુવક પર હુમલો કર્યો હતો। ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા આ મામલે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। તો 21મી સદીમાં પણ અંધશ્રદ્ધા કેટલી હદે છે તેવી જ એક ઘટના અમરેલીથી સામે આવી હતી કે જેમાં એક મહિલાને ડાકણ સમજીને તાલિબાની સજા આપવામાં આવી હતી અને હવે આ મામલે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। શામળાજીના ગઢિયા ગામની આ ઘટના હતી। ડાકણનો વહેમ રાખી મહિલાને મારવામાં આવ્યો હતો। મહિલાના પતિએ ઢોર માર માર્યો હતો। તો મહિલાના સાસરિયા સામે પોલીસની કડક કાર્યવાહી। મહિલાના પતિ, જેઠાણી અને 2 પુત્રોની અટકાયત કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠામાં તલાટીએ એક મહિલાને બીભત્સ મેસેજ કર્યા હતા અને હવે આ અંગે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। મહિલા દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી
ત્યારે હવે પોલીસ આ મામલે કાર્યવાહી કરી રહી છે। બનાસકાંઠાના વડગામના નાવિસણા ગામે તલાટીએ મહિલાને બીભત્સ મેસેજ કર્યા હતા। આર્મી મેનના પત્ની આવકનો દાખલો લેવા ગયા હતા ત્યારે આ બનાવ બન્યાનો આક્ષેપ છે। તલાટીએ મહિલાનો નંબર મેળવી બીભત્સ મેસેજ કર્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। પાલનપુર પોલીસ મથકે તલાટી વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સુરતમાં 13 વર્ષની બાળકીનું મોત થયું છે, પરંતુ આ જે મોત છે તે રહસ્યમય રીતે થયું છે। માતા પિતા દ્વારા આ બાળકીને ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો, જે બાદ બાળકીએ ઝેર ખાધું હતું અને તે બાદ તે સાજી થઈ ગઈ હતી। તેને ઘરે ફરી લાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરી એકવાર તેની તબિયત બગડતા તેનું મૃત્યુ થયું હોવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે। તો બાળકીએ ઝેરી દવા પી લીધી હતી, જો કે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અપાયા બાદ તે સ્વસ્થ પણ થઈ ગઈ હતી અને સોમવારે તેને રજા પણ આપી દેવાઈ હતી। બાળકીના પરિવારનો દાવો છે કે હાલ બાળકી છે તે સારી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ ફરી તેની તબિયત બગડી। જો કે બાળકીને અગાઉથી જ હૃદયમાં થોડી તકલીફ હતી, જેની પરિવારને જાણ ન હતી, પરંતુ આ સમગ્ર મામલે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ વધુ ખુલાસા થશે। પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ કોઈ ઝેરનો અવયવો કે અંશો નથી મળી આવ્યા કે આ બનાવ બુધવારનું છે। કદાચ ગેસ્ટ્રિક દવા ત્યાં જે નિર્મલ હોસ્પિટલમાં સારવાર થયો છે ત્યાં થયો હોય એટલે ન મળી આવતો હોય। વધારે કોઈ હોય તો અંદર આ તપાસમાં FSL તપાસમાં આવશે। પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ જો છે કદાચ પરિવારનું ખબર ન હોય, લીવરમાં થોડીક જોન્ડિસ અને સિરોસિસ જોવા મળી રહ્યું છે, તે રિપોર્ટ આ તમારું પ્રાથમિક તારણ છે। આ ચોક્કસ જ્યારે રિપોર્ટ આવે ત્યારે કહેવામાં આવશે। તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જૂનાગઢથી સામે આવી રહ્યા છે। જૂનાગઢમાં કુંજ પક્ષીના શિકારીઓ મળી આવ્યા છે। પોલીસ તેમની શોધખોળ કરી રહી હતી। મહત્વનું છે કે 30 જેટલા કુંજ પક્ષીઓ છે તે મરેલી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા। ત્યારે જૂનાગઢ માંગરોળમાં લંબોરા ડેમ ઉપરથી કુંજ પક્ષીઓના શિકારીઓ ઝડપાયા છે। માંગરોળ તાલુકાના લંબોરા ડેમ ઉપરથી કુંજ પક્ષીઓના 8 શિકારીઓ 5 મોટરસાયકલ સાથે તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે। હાલ શિયાળાની ઋતુમાં લંબોરા ડેમ પર મોટી સંખ્યામાં કુંજ પક્ષીઓ શિયાળો વિતાવવા માટે આવતા હોય છે, ત્યારે આ પક્ષીઓના શિકારને લઈને માંગરોળ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। તો સુરતમાં સામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે, ત્યારે ચોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। એટીએમ તોડીને ચોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। આરોપીને પોલીસે રંગે હાથ ઝડપી લીધા છે। પોલીસે ધીરુસિંહ પાંડેસરા અને સાઈ મોહન નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે। આરોપીઓએ પાંડેસરા વડોદરા ગામે ICICI બેંકના એટીએમને નિશાન બનાવ્યું હતું, જો કે તેમનો ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો હતો। એટીએમમાંથી ચોરી કરીને જાય તે પહેલા જ ત્યાં પોલીસ પહોંચી ગઈ હતી અને બંને આરોપીની સ્થળ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ચોરીના પ્રયાસની આ સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ છે। CCTVમાં જોઈ શકાય છે કે આરોપીઓ એટીએમમાં પ્રવેશે છે અને મશીન તોડવાનો પ્રયાસ કરે છે। હાલ પોલીસે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પાંડેસરા પોલીસ વિસ્તારમાં વડોદ ગામમાં એક એટીએમ બેંકના રૂમમાં કેટલાક ઇસમોએ તોડફોડ કરવાનો પ્રયત્ન કરી અને એટીએમ તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેની પોલીસને જાણ થતાં પોલીસ સત્વરે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને 2 માણસોને ત્યાંથી જગ્યા પરથી જ પકડી લેવામાં આવેલા। સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓ દિવસે ને દિવસે સતત વધી રહ્યા છે, તો તમામની વચ્ચે પોલીસ પણ વધુ સક્રિય થઈ ગઈ છે। સાયબર ક્રાઇમના 90%થી વધુ કેસીસ જે છે તે પોલીસ દ્વારા સફળતાપૂર્વક શોધી લેવામાં આવ્યા છે। સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓને શોધવામાં પોલીસને સફળતા મળી। સુરત શહેરમાં નોંધાયેલા ગુનાઓમાં 94% ગુના શોધી કાઢવામાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને સફળતા હાથ લાગી છે, જે અંગે શહેરના ACP દ્વારા માહિતી પણ આપવામાં આવી છે। આરોપીઓની સંખ્યા ગણીએ તો 3 ગણી જેટલી વધારો કરીને 142 આરોપીઓની ધરપકડ 2022માં સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે કરી છે। જ્યારે ડિટેક્શનની વાત કરીએ તો મોટી ગેંગનો પણ પર્દાફાશ 2022માં સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલે કર્યો છે, જેમાં બેંગ્લોરની આફ્રિકન ગેંગની વાત હોય કે પોલિસી ફ્રોડ કરતી દિલ્હીની ગેંગની વાત હોય। લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે નથી મળતા, આ કહેવત સાચી પડી છે વલસાડમાં એક યુવક સાથે છેતરપિંડીની ઘટના બની છે અને સાથે જ પોલીસ દ્વારા મામલે તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે।
વલસાડ જિલ્લામાં વલસાડમાં મુંબઈના એક નિવૃત્ત કર્મચારીને મફતમાં સોનું ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી ગઈ. હાઈવે પર ઉંબાડિયું ખાવા ઉભા રહેલા પટેલ પરિવારને 2 ગઠિયાઓએ 50 લાખનો ચૂનો ચોપડીને ફરાર થઈ ગયા હતા. સમગ્ર કેસમાં પોલીસે એક આરોપીને ઝડપી લીધો છે, જ્યારે અન્ય આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે. ફરિયાદી હાઈવે પર ઉભા હતા ત્યારે અજાણ્યા શખ્સો તેમની પાસે આવ્યા. બાદમાં સોનાના સિક્કા આપી સાચા છે કે ખોટા તેની ખરાઈ કરવા કહ્યું. વાતમાં સોનાના સિક્કાને વેચવાનો પ્રસ્તાવ પણ મૂક્યો. ફરિયાદી માની જતા 5 સિક્કાના બદલામાં આરોપીએ 2100 રૂપિયા લીધા હતા. મુંબઈ જઈને ફરિયાદીએ સોની પાસે સિક્કા ચેક કરાવ્યા ત્યારે આ સિક્કા સાચા હોવાનું સામે આવ્યું. તો બીજી તરફ સિક્કા આપનારા વ્યક્તિએ ફરિયાદીનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કર્યો અને 15 કિલો સોનાના સિક્કા માટે 50 લાખ રૂપિયાની ઓફર મૂકી. લાલચમાં આવીને ભરત પટેલે સિક્કા ખરીદી લીધા હતા. જો કે આ વખતે આરોપીએ ખોટા સિક્કા પધરાવી દીધા હતા. ફરિયાદી પોતે સુરતથી મુંબઈ જતા હતા, જે દરમિયાન અહીંયા એક જગ્યાએ નાસ્તો કરવા માટે ઊભા હતા. એ વખતે 2 લોકો એને મળ્યા હતા અને સોનાના નાના નાના સિક્કા બતાડી એમને વેચવાની વાત કરી હતી. એ પછી બીજાને સિક્કા બતાડ્યા હતા અને પછી 50 લાખ રૂપિયા લઈને ડુપ્લિકેટ સિક્કા આપ્યા હતા, જે બાબતની ફરિયાદ દાખલ થયેલી. એ તપાસ દરમિયાન અગાઉ કેટલા ગુના બન્યા છે એનું પોલીસે વર્કઆઉટ કરતા જ્યાં જ્યાં આરોપી પકડાયેલા એ ગુનાના ફોટા બતાડવામાં આવતા. એ આરોપીઓના ફોટામાંથી એક આરોપીને ફરિયાદીએ ઓળખી બતાડેલો અને એ આરોપીને આજે અટક કરવામાં આવેલ છે અને આગળની બીજી કાર્યવાહી ચાલુ છે. તો પરીક્ષા પહેલા એજન્ટો સક્રિય થયા હોવાનો આક્ષેપ યુવરાજસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. યુવરાજસિંહ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે એજન્ટો પરીક્ષા પહેલા સક્રિય થઈ રહ્યા છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા પહેલા એજન્ટો 2-3 લાખના ઉઘરાણા કરતા હોવાનો પણ આરોપ છે. પરીક્ષાના દિવસે એજન્ટોને નજરકેદ કરવા માટે યુવરાજે અપીલ પણ કરી છે. જે ભૂતકાળની પરીક્ષામાં જે પણ કૌભાંડીઓ અને ગેરરીતિ આચરનાર જે પણ એજન્ટો હતા એ એજન્ટો આ પરીક્ષામાં ફરી એક્ટિવ થયા છે અને આ પરીક્ષામાં એક્ટિવ થઈ અને અત્યારે વર્તમાનમાં એ ઉઘરાણા કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જે પરીક્ષાના જે મૂળ સેન્ટરો છે એમાં જે એજન્ટો એક્ટિવ થયા છે તેમાં સૌપ્રથમ ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, ત્યારબાદ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગીર સોમનાથ ના આ જે વ્યક્તિઓ છે તેમાં મુખ્ય રીતે એક્ટિવ થયા છે. તો ધારાસભ્ય મહેશ કસવાલાએ રાઘવજી પટેલને રજૂઆત કરી છે. ખેડૂતોને જે પ્રકારથી તકલીફો થઈ રહી છે તે અંગે તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. વન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા ખેડૂતોને જે મુશ્કેલી થઈ રહી છે ખેતરમાં તેને લઈને રજૂઆતની સાથે તેમણે નાણાકીય બજેટ ફાળવવાની પણ વાત કરી છે અને સાથે જ તેમની મદદ આપવામાં આવે અને જે તેમની માંગ છે તે સંતોષવામાં આવે તેવી પણ તેમણે વાત કહી છે. તો તારની વાડ બનાવવાની સહાય યોજનામાં નાણાકીય બજેટ વધારવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. વન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેના માટે તારની વાડ બનાવવા માટે સહાય કરવામાં આવે તે પ્રકારની યોજના તે અમલમાં લાવવામાં આવે તેવી તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી. તો નાણાકીય બજેટ વધારવા માટે તેમના દ્વારા વાત કરવામાં આવી છે. તો ઉપલેટાના ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે તેમની જે તમામ માંગો છે તેને લઈને તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે. વીજળી અંગે આ વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં પરંતુ ખેડૂતોએ હવન કરીને વીજ કંપનીનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ખેડૂતોએ ખેતરમાં બેસીને અનોખો વિરોધ કર્યો. રાત્રિના સમયે વીજળી મળતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તો દિવસે વીજળી આપવાની ખેડૂતોની માંગણી છે. કડકડતી ઠંડીમાં ખેડૂતો પિયત આપવા મજબૂર છે. તો રોષે ભરાયેલ ખેડૂતોએ હવનમાં ધાણા જીરું અને ઘઉં જેવી જણસની આહુતિ આપીને રોષ ઠાલવ્યો છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે સરકાર વચન પૂરા કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે. ખેડૂત ભેગા થઈ અને હવન કરેલો છે કે સરકારશ્રીને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે કે આવી કડકડતી ઠંડીની અંદર જે રાતપારી પાવર કર્યો છે હમણાં જ જ્યારે ઠંડી ચાલુ થઈ ત્યારથી જ નકર 3 દિવસ પારી અને 1 રાતપારી આવતી હતી એ બરોબર શેડ્યુલ હતો. તો નવસારીમાં સોલાર કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે 8 કલાકની ડ્યુટી હોવા છતાં તેમની પાસેથી 12 કલાક જેટલું કામ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેના લીધે તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે વારી સોલાર કંપનીના 3000થી પણ વધુ કર્મચારીઓએ પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. કર્મચારીઓનો આરોપ છે કે તેમની કંપની 8 કલાકને બદલે 12 કલાક કામ કરાવે છે. એટલું જ નહીં સતત 12 કલાક ઉભા રહીને કામ કરતા હોવાથી
કર્મચારીઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે થાકી જાય છે, તો બીજી તરફ કંપનીએ વિવાદનું સમાધાન થઈ ગયું હોવાનો દાવો કર્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટ પર 8 કલાક છે અને હાલમાં 12 કલાક અમે નોકરી કરીએ છીએ. ઘણા લોકોને પૂછ્યું મેં તો કે રજૂઆત તો કરી છે 8 કલાક માટે, પણ એવું કહે છે જે વ્યક્તિ જાય છે તેને કે નોકરી તારે કરવું હોય તો કર, નહીં તો પછી તું છોડી દે, નોકરી છોડી દે. અહીંયા 8 કલાક કામ નથી, 12 કલાક કામ કરવા પડે છે. તેથી મેન્ટલી અને ફિઝિકલી અમે એકદમ તૂટી ગયા છે અને 12 કલાક કામ કરવાથી બધા જ લોકોને પ્રોબ્લેમ છે. 8 કલાકની રજૂઆત કરી તો HR તરફથી એવું કહેવા મળે છે કે 12 કલાક કરવું હોય તો કરો, નહીં તો પછી ઘરે જતા રહો. અને 12 કલાક ઊભા રહીને કેવી રીતના કામ કરી શકીએ? 12 કલાકમાં એક બગાસું પણ આવે તો પૈસા કાપી લેવામાં આવે છે. જરાક નીંદ આવી ગઈ તો પણ પૈસા કાપી લેવામાં આવે છે. છોકરાઓ પૂરી રીતના હેરાન થઈ ગયા છે. છોકરાઓએ અનલીગલી 1-2 રજા કદાચ પાડી હોય તો છોકરાઓને તે કંપનીમાંથી કાઢી મૂકવાની ધમકી આપે છે. તો બીજી તરફ કંપની દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે, HR હેડ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વિવાદનું સમાધાન થઈ ગયું છે. કર્મચારીઓને કોઈ ગેરસમજ થઈ છે ને તે અંગે માર્ગ છે તે કાઢવામાં આવ્યો છે તેવી વાત કરવામાં આવી રહી છે. તો HR હેડે કહ્યું છે કે કંપની અને કર્મચારી વચ્ચે ગેરસમજ હતી તે દૂર થઈ ગઈ છે. હાલ કંપનીમાં કોઈ વિવાદ નથી. કંપનીની અંદર આજની તારીખે કોઈ પણ જાતની તસલ નથી, કોઈ પણ એવી વિનંતી કે કોઈ પણ જાતની એવી ફરિયાદ નથી કે જેને અમે સાંભળી નથી અને સાંભળશું નહીં. અમે કંપનીની અંદર બધી જ ફરિયાદો સાંભળશું અને એનો અંત લાવવાના પૂરા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તો કોંગ્રેસ દ્વારા હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે ભારત જોડો યાત્રાની સફળતા બાદ આ બીજી યાત્રા છે તે શરૂ કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં પણ હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા કરવામાં આવશે. 70% રૂટ ગુજરાતમાં તૈયાર થઈ ગયા છે. 1 ફેબ્રુઆરીથી ગુજરાત કોંગ્રેસ હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા યોજશે. 71 જેટલી પાલિકા ચૂંટણી, 2 જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી હશે ત્યાં આ યાત્રા થશે. કોંગ્રેસ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી બેઠી થવા પ્રયાસ કરી રહી છે, ત્યારે યાત્રાના માધ્યમથી જન સુધી પહોંચવા કોંગ્રેસ હવે હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા કરી રહી છે. જે રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ટૂંકા ગાળામાં, ત્યાં યાત્રાને કઈ રીતે લેવી અને જુદા જુદા વિવિધ સૂચનો થયા હતા. ગુજરાતે પણ એમાં સૂચન કર્યું હતું કે 1 ફેબ્રુઆરીથી અમે યાત્રાની શરૂઆત કરીશું અને સૌથી પહેલા 71 નગરપાલિકાઓમાં જે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે એ 71 નગરપાલિકાઓમાં જેવી નગરપાલિકા 1 દિવસ 2 દિવસથી માંડીને 3 દિવસ સુધીની યાત્રાઓ નગરપાલિકાઓમાં કરીશું. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત અને ખેડા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી છે, સાથે સાથે 17 તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી છે. તો આ ચૂંટણીઓ જ્યાં જ્યાં છે એની યાત્રાની શરૂઆત અમે 1 ફેબ્રુઆરીથી કરીશું. તો પ્રજાસત્તાક દિવસ પર હિસ્ટ્રી 18 દ્વારા એક ખાસ પેશકશ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. આ મહત્વની જે પેશકશ છે, ફેક્ચ્યુઅલ એન્ટરટેનમેન્ટ એક મોકો લાવી રહી છે. ઓ માય ગોડ યે મેરા ઇન્ડિયા સીઝન 9 સાથે પરત ફરી રહ્યું છે. તો શું છે આ ખાસ આ સિઝનમાં, જોઈએ કહેવાય.